GM. Hey How are guys, how are you? Yeah, how's your week? It's been pretty busy working, actually. I mean, my current job, Yeah. working and cleaning up and moving. So I'm moving the place at the end of this month to get ready to go to Spain. So been pretty busy. How about you? Are you in Korea still? Yeah, always. Always. Yeah, So when just did you move to Korea? um, I want to say like 2.5 years ago. And then you are going to stay there for a long time, or? For the foreseeable future, yeah. Sweet. Very exciting. Wonder where T-Sun. I'm pretty sure he's coming because he messaged me. So, are we going to have meeting soon? And I said, yeah, probably. So he'll be here very soon. Yeah, I'm not sure what happened to Hunt this morning. Oh, I assume yeah, it's been pretty busy. he got tied up with something else, but he said if he wakes up in time today, then he'll he'll try to make it out for this meeting. Well, we'll see. Okay. It's pretty early over there, and I know like the night before he didn't get much sleep. So Yeah. Okay. Okay. Yeah, no worries. But yeah, it was still great to have a meeting with him to get some more knowledge about what is going on at the moment and talk about what we are going to do, something yada yada yada. yeah, definitely. And then if he doesn't join today, then we could probably set up another time easily. So no worries about that. Hold up. Is everyone looking at the Notion? Courtney, did you have a good week? Did you have a sorry? A little busy at the last weekend for private issue where but 그냥 한국말로 해도 돼요. to be honestly, I was sick in this weekend. Yeah. And I end up survey and 뭐 어차피 오늘 이제 이야기를 하겠지만 이제 서베이는 일단은 그 수집은 종료됐고 그 시점 이후로 더 유효한 응답이 들어오거나 하진 않았어요. 일단 태사님도 오신 것 같으니 뭐 이야기하려던 걸 일단 마저 하고 다음으로 넘어가도록 하죠. 시작한 줄 몰랐네요. 죄송합니다. 아니요. 시작한 지 말 그대로 얼마 안 됐어요. 혹시 코드님 그 결과 화면 공유 가능할까요? 네, 서베이 부분으로 넘어갔을 때 바로 제가 화면을 공유하려고 해요. 뭐 태서님은 지난주에 어떠셨는지? 사실 뭔가 지난주에 이제 뭐 작업인가 뭔가를 뭐 한다라거나 이런 게 도저히 뭐 진행이 된다거나 어떠거나 할 방향이 없었던 게 뭐 파일이 없던 것도 있었고
어떤 아티클이나 이런 것들을 작업이 필요할지 정한 것도 없었거니와 뭐 여러 가지 점들이 있긴 했죠. 그리고 무엇보다 어떻게 진행되려고 하던 게 갑자기 이제 홀드 상태가 된 것도 그렇고 뭐 그런 여러 점들 때문에 좀 싱숭생숭해갖고 일단 진행하고 있던 서베이 말고는 움직이지 않았던 점도 있기는 해요. 그리고 사실 음, 이제 뭐 5월 본격적으로 시작도 했고 하다 보니까 블록체인 관련해서 아예 뭐 당연하지만 어차피 뭐 다 배우는 입장이고 그렇다고는 해도 일단은 제가 그나마 많이 알고 있긴 하다 보니까 질문이나 이런 게 오면은 제때제때 이제 응답을 해드리면서 대응하는 이런 식으로 해가지고 좀 이해도를 높여가는 걸 생각을 하고 있었는데 그보다도 아예 그냥 문서로 된 몇 가지를 작성을 해서 드리거나 해가지고 그렇게 좀 유도를 하거나 해야 될 것 같아요. 그 개인 사정이 바쁘시고 한 거는 다 있지만 지금 전체 이해도가 어떻게 되는지를 전혀 파악할 수가 없는 상태거든요. 그 따로 설문조사 뿌린 거랑은 별개로 말이죠. 이제 외부 설문조사 뿌린 거랑 별개로. 자 그러면은 달리 이거에 대해서 더 할 이야기 없으면은 화면을 공유하도록 할게요. 네, 혹시 오늘 오전 회의 취소된 거는 혹시 얘기해 주셨을까요? 왜 취소됐는지? 취소된 거를 제가 이제 늦게 확인하긴 했거든요. 근데 취소가 된 거를 나중에 확인을 했어요. 그래서 뭔가 이야기가 진행됐나 했더니 이야기가 전혀 진행된 게 없고 해서 뭐라? 그 헌트님이 뭐 다른 일 때문에 바빠서 미팅을 취소한 걸 이제 다시 스케줄링 하려고 하는데 if he wakes up today in time, then he will join us towards the end of the meeting. 근데 만약에 오늘 아니면 그냥 뭐 다시 스케줄링 하면 되죠. 네, 알겠습니다. 근데 헌트님과 만약에 회의하게 될 경우 아젠다가 어떤 거였었는지 혹시 리마인드 해주실 수 있나요? Angela, do you want to take this one? To be honest, not too sure about it. I think Hunt wanted to talk about like a broad things, what is going on in DAO and DeFi and in Shapeshift to DAO, and also like I think what I understood about that meeting with Hunt was like we need to provide more information about us as a team Korea and what our future value and then future goals to Hunt. That's what we were going to share with him. Thank you. Is it correct or Yeah, more or less. So we just wanted like a general, I guess, a formal meeting with the team and what our goals are, what our expectations are, and what the DAO's expectations of us would be. yeah, I Stuff like think he wanted to have a meeting with us because our team was developed a few months ago. However, we haven't provided any major progress outside, which is okay, I think, because we have been doing something at least. And yeah, it's not that we haven't been doing like providing measurable progress. It was more like in the future, like what kind of measurable progress can you guys provide? 뭐 그렇죠. 실제로 우리가 뭐 제공 가능한 어떤 지표를 준 것도 없고 뭐 어떤 작업을 했다고는 해도 이제 팀으로서 뭔가 작업을 한 거는 이제 회의라든가 그거 말고는 없고 거기다가 개인 작업을 하기는 했으니까요. 뭐 근데 그런 점들이나 이런 점들을 일단 적어도
성과 측정 지표라고 할 만한 게 현재까지 나올 수 있는 상황이었는가? 그건 좀 애매하네요. 제 생각에. 네, 네, 이해했습니다. 감사합니다. 사실 그렇다 보니 이제 오늘 오전에 뭐 저도 이제 그 취소됐다는 걸 이제 나중에 알기는 해서 당황하기는 했지만 그래도 알람을 해놨기 때문에 바로 이제 일어나서 뭐 진행이 됐으면은 바로 들렸을 텐데 뭐 아무것도 들린 게 없어갖고 어떤 상황이지 하고 있다가 이제 취소가 됐다는 걸 좀 뒤늦게 들었죠. 뭐 변명이지만요. 어쨌든 그러면은 서베이 화면으로 공유를 하도록 할게요. 일단 네, 다들 화면은 잘 보시는지 모르겠습니다. 네, 어, 보입니다. 전체 표본을 이제 최적 표본을 200개 정도 일단 20% 정도의 답변만 와도 되게 이제 유효한 판단을 할 수 있을 거라 생각을 했는데 예상보다는 조금 더 왔어요. 하지만 충분한 결과를 내기에는 그다지 미치지 못하는 상황이긴 해도 일단 응답이 어떻게 좀 분포가 되어 있나를 살펴보면 질문부터 일단 살펴볼게요. 네. 먼저 들어본 적이 있거나 알고 있는 단어를 선택해 달라고 했고 그다음에는 지식의 보유량을 물어봤고요. 그다음에는 블록체인과 암호화폐, 바로 열고 코인까지 해서 그 차이점에 대해 설명할 수 있는가를 한번 여쭤보기도 했습니다. 그리고 사용해 보신 적이 있는 기능을 모두 체크해 달라는 질문, 그 다음에 관심 있는 블록체인을 선택해 달라는 질문, 그리고 이 위에 거에 일부러 연계하게끔 해서 어떤 블록체인을 알고 싶은가에 대한 걸 해서 기술 이름이나 블록체인 이름을 적어달라고 했고 혼동이 있기 때문에 코인 이름도 괜찮다고 적기는 했지만 이거에 대해서 유효한 답은 그렇게 확인을 했으면 좋겠어요. 그리고 마지막으로는 어떤 내용들을 배우고 싶은지에 대해서 이제 해봤고 죄송한데 응답으로 혹시 저만 화면 안 보이나요? 지금 연결이 끊겼다고 나오는데. 화면 안 보이시면은 다시 제작할게요. 잠시만요. 아, 이제 보입니다. 네, 네네. 감사합니다. 먼저 이제 질문 전체 목록을 싹 한번 훑어봤고 응답을 이제 본격적으로 확인해 보면 네. 전체 이제 56명 중에 98%에 해당하는 55명의 응답자는 암호화폐에 대해서는 명확하게 알고 있다고 이야기를 했어요. 블록체인, 암호화폐, 비트코인 이것까지는 이제 다들 좀 익숙하다는 걸 알 수 있습니다. 이더리움까지 해서요. 그 다음에 있는 단어들은 많이 좀 모르는 측면들이 많은 것 같아요. 특히나 크립토와 토큰까지는 그래도 들어봤다. NFT하고 비슷한 정도 인지도로 갖고. 크립토 같은 경우는 이제 뭐 사실상 거의 절반 이상이 모른다라고 보면 맞겠죠. 두 개가 차이가 없는데도 불구하고 모른다라고 하는 거는 이 두 개가 전혀 다른 무언가라고 생각을 하고 있을 가능성이 높다는 거고. 디파이는 거의 뭐 이게 뭐냐 싶은 정도의 인지도이긴 해요. 거의. 그렇게 해서 탈중앙화 월렛 같은 월렛이나 탈중앙화 같은 경우에도 이 두 개가 사실 엮여 있다 보기는 좀 힘들지만 어쨌든 이거에 대해서 거래소라는 거는 어쨌든 모두 알고 있다고 생각을 해서 이 응답에는 아예 추가를 안 했었거든요. 의도적으로. 그리고 그 목적이 이제 아래로 들어가면은 쭉 나오긴 합니다. 보면은 다음에는 이제 지식을 어느 정도 보유하고 있는가에 대해서 봤는데 그러니까 정말 잘 알고 있다라고 한 사람은 딱 한 명뿐이에요. 그 다음에는 거의 모르겠다에 해당하시는 분들이 전체 50% 이상을 차지하고 있어요. 그 다음에는 블록체인과 암호화폐의 차이점에 대해 설명할 수 있는가를 물어봤을 때 아니오가 60% 거의 위쪽에 해당하는 것과 비슷한 분류라고 보시면 될 것 같습니다. 두 개를 채웠을 때랑 거의 차이가 없어요. 그리고 아래에서 이제 사용해 보신 적이 있는 기능을 체크해 달라고 했는데 거래소가 35명 정도가 다 사용을 해봤다고 했습니다. 그리고 없습니다가
20명. 네. 무슨 말이냐? 블록체인이나 암호화폐, 비트코인, 이더리움은 들어봤는데 안 써봤다는 거죠. 거의 절반 가까이. 거래소조차도 안 써봤다라는 거고, 그 다음에 원래 또 어쨌든 그 써보신 분들 중에서는 거의 많이 써봤는데 이들 중에서도 컨트랙트나 이더스캔 같은 익스플로 컨트랙트를 써봤다거나 이더스캔 같은 익스플로러를 써봤다거나 탈중앙 거래소 덱스를 써본 사람들은 뭐 거의 없다. 그리고 여기에서는 네, EVM이 0명인 걸로 보아서 사실상 이제 블록체인 엔지니어는 한 명도 없는 걸로 알 수 있고요. ABI까지는 한 명이 체크한 걸 보면은 블록체인 엔지니어는 있는데 EVM은 딱히 써볼 일이 없었다. 다른 걸 썼다라고 대충 예상은 할 수 있을 것 같아요. 물론 이제 이건 한 명에 대한 의견이니까 이 한 명을 파고드는 건 조금 애매하다고 생각하니 패스를 하고 보면은 NFT를 많이 알고 있는 거에 비해서 오픈시를 써본 사람은 거의 없습니다. 그러니까 다들 들어만 봤지 실제로 써보진 않았다는 거예요. 거의 예상했던 것과 비슷한 결과이긴 한데 보면은 당연히 관심 있는 블록체인도 비트코인에 거의 몰빵이 되어 있고요. 이더리움이 그 다음이고 예상대로. 근데 리플이 도제를 앞섰어요. 요건 좀 재밌긴 하네요. 특히나 리플 같은 경우는 거래소 건이나 이제 뉴스에 몇 번 올랐다 내려왔다 한 거 말고는 거의 이야기가 없었는데 그 다음엔 이제 하이퍼레저라든가 위믹스 샌드박스 모르겠음이라는 의견도 있는데 이건 이제 기타에 해당되죠. 이오사 트론을 한 명이 지명해 주기도 하셨고요. 보면은 뭐 솔라나나 클레이튼에 대해서 알고 싶다는 사람은 그렇게 많지는 않았습니다. 관심은 거의 다 비트코인과 이더리움에 몰려 있는 걸 볼 수가 있어요. 그래서 위에 연계되는 단답을 요구했던 것은 이렇게 질문이 다 분산이 됐어요. 비트코인, 그 다음에 이더리움 순으로 사실상 관심 있는 분야가 어디에 몰려 있는지를 명확하게 알 수가 있었습니다. 그렇게 해서 이제 어떤 내용들을 배우고 싶은지를 자유롭게 작성해 달라고 해서 이제 결과를 보면은 DAO에 대해서 익히고 싶다고 하는 분도 계시고 그 다음에 컨트랙 작성이나 활용 예시 그러니까 컨트랙을 써보지 않으셨던 분 중에 이렇게 나쁜 것 같고 그 다음에 막연하게 알고 있다 생각한다 그 다음에 실용성 블록체인 기술 실습 그 다음에는 의무 교육이라는 의견도 있고요 하는 법 그리고 딱히 없다는 의견도 있습니다. 화폐 이외의 구체적인 사용 예시 정의 실생활 반영 사례 그리고 미래의 중요성 거의 연계되어 있는 의견들이 있는데 보면은 전반적으로 블록체인이 왜 있어야 하는지 뭐 필요한지 어떤 기능이 더 있는지 실생활에서 어떻게 사용할 수 있는지 보안 적용 방향과 사례 그리고 투자에 대한 의견도 한 가지 있었고요. 그 다음에는 블록체인이 뭔지도 모르겠다. 그리고 동작 방식이나 기술 일반인이 접할 수 있는 다른 종류의 사례 우리에게 좀 더 가깝게 암호화폐를 설명해 줬으면 좋겠다라고 하는 의견이 대다수인 걸 거의 볼 수가 있습니다. 처음부터 알고 싶다, 원리, 기술 자체, A to G, 정의, 기술, 상대 장단점 이런 식으로. 결국 이제 전반적으로 이걸 통해서 우리가 확실히 짚고 넘어갈 수 있는 거는 처음에 생각했던 거의 예상 그대로의 결과이네요. 비트코인, 이더리움, 그리고 블록체인 이 세 개의 키워드를 뭐 당연히 빠질 일은 없겠지만 거의 이 단어가 무조건 들어가야 되고 그 중에서 이 세 개의 개념을 중심으로 설명을 해주는 교육 콘텐츠가 필요하다. 분명히 찾으면 자료가 많은 걸로 저도 알고 있고 찾으면 자료가 많이 나오는 걸로도 저도 파악을 하고 있는데 실제로 이런 자료들이나 정보들에 접하는 사람들은 거의 없다고 볼 수 있는 거죠.
야, 이 결과 놀라우지 않은 게 이제 그 몇 년 전에 ICO 때문에 사람들이 많이 알트코인 때문에 많이 상처받고 막 그런 시절이 있었잖아요. 그래서 요즘은 사람들이 이제 그냥 알트코인 말고 그냥 비트코인하고 이더리움에만 집중을 하는 게 더 안전하다. 그런 것도 있죠. 그렇죠. 거래소를 써봤다는 응답과 이더리움과 비트코인을 응답한 것을 엮어서 생각을 해본다면은 충분히 그렇게 볼 수 있습니다. 거의 높은 확률로 그렇게 생각을 하고 있다고 보셔도 될 것 같아요. 일반인들에게 비트코인과 이더리움 그리고 블록체인은 그 세 개는 거의 다 안전으로 대표가 되고 나머지는 생소하고 모르겠고 어떻게 돌아가는지조차 모르겠고 정보가 없고 이런 식으로 한 단계가 다 막혀 있다라고 이해를 하시면 될 것 같습니다. 저는 조금 약간 놀라웠던 거는 월렛이랑 탈중앙화에 대한 용어를 절반 정도는 들어본 적이 있다고 써 있어가지고 예상보다 조금 높았던 것 같아요. 저 기준으로는. 그렇다는 거는 이제 이게 그만큼 언론에 많이 탈중앙화 정도는 그래도 이더리움과 같이 묶여서 나온 사례가 있으니까 그걸 생각해 보면은 이더리움의 딱 절반 정도는 탈중앙화라는 단어를 어디서 들어본 적이 있다. 이더리움과 연관해서 그렇게 보셔도 될 것 같습니다. 56개 정도밖에 안 되는 한 이제 엑셀로 들어가서 보면은 어디 보자. 이더리움하고 같이 뭐 이더리움이 선택된 거를 맞죠? 매너. 음. 보면 이제 이더리움이 들어갔으면은 거의 다 원래과 탈중앙화가 연결이 되어 있는 걸 볼 수 있습니다. 다 들어보신 분들은 다 들어보셨다고 체크를 하신 거고요. 이더리움을 배제하고 탈중앙화나 월렛을 체크하신 분들은 거의 없다고 보는 게 실제로 없기도 하고요. 그러네요. 그 두 개가 연계되어 있다라고 하는 거는 적어도 알고 있다라고 볼 수 있는 거죠. 더 흥미로운 거는 비트코인과 월렛을 체크하신 분이 한 명이나 두 명 정도밖에 없다는 거. 비트코인이 월렛으로 동작한다라는 거는 잘 생각이 안 는다라고 봐도 될 것 같습니다. 즉, 두 개가 이어지지 않는다는 거죠. 결국 이걸 통해서 우리가 어떤 방향으로 나아가면 좋을지에 대한 거는 사실 거의 예상한 것과 비슷하지만 어느 정도 더 확실하게 나왔어요. 제일 알고 싶어 하는 거, 비트코인과 이더리움. 그리고 뭐 이제 거래소 써봤거나 이런 분들은 도지나 리플 이런 거에 관심이 있으실 거예요. 솔라나, 클레이튼, 테라, 코스모스 한국에서는 쪽도 못 씁니다. 사실상 이건 뭐 알고 싶어하는 사람이 거의 없다 수준으로 봐도 될 것 같아요. 여기까지 들어왔을 때 전문가 수준이라고 생각을 하는 거예요. 네, 네네. 코드님 말씀처럼 탈중앙화나 월렛에 대해서 강의나 홍보 영상을 만들 때는 이더리움을 해시태그를 하든지 연결 지어서 네. 마케팅 하는 무조건 게 써야 돼요. 효과가 좋을 것 같아요. 네. 무조건. 레이어 2를 붙이든 뭘 붙이든 이더리움이라는 태그는 무조건 붙여야 돼요. 그래야 그것과 연관되어 있다는 거를 이해를 하실 거예요. 결국 이제 단답은 좀 이제 많이 좀 분산이 됐지만 보면은 NFT 이더리움, 네, 디파이가 어떠한 관련이 있는지 기술들이 잘 사용되는지는 모르지만 기술이 있는가 전반적인 설명이 필요하다. 신개념 보안 시스템이다라고 하시는 분들도 계시고요.
뭐 한 명이긴 하지만요. 이게 좀 어쨌든 의견이 분산되어 있고 뭐 상위 투표에 나왔던 기능들 이렇게 적어주신 분도 계시고 결국 이 교육을 하는데 어디에서 절대 벗어나면 안 되느냐? 비트코인과 이더리움에서 절대 벗어나면 안 된다는 걸 우리는 좀 명확하게 알 수 있습니다. 네, 그리고 마지막 질문에 어떤 내용 배우고 싶은가에 대해서 암호화폐나 블록체인 기술 중에 이제 이더리움이라는 용어가 직접적으로 한 4번 정도 나오더라고요. 그래서 네, 많이 이더리움이나 나왔습니다. 이더리움에 설계, 대한 설계 또는 뭐 이더리움을 가지고 뭘 만들 수 있는지 뭐 이런 실제, 것들에 대한 게 있어서 네, 네, 그래서 이더리움에 의외로 관심이 많다? 물론 표본이 조금 적긴 하지만 그래도 이 정도로 한 10% 정도는 이더리움 자체에 대해서 배우고 싶어 하는 니즈가 있다는 거니까 좀 예. 관심 있게 볼 부분인 것 같긴 합니다. 이 서베이 자체의 설계에 이제 들어와서 의견을 내신 분들 중에 보면은 이더리움에 대해 거의 전반적으로 뭔가를 알고 싶다라고 했을 때 거의 이더리움에 집중되어 있다는 걸 알 수가 있어요. 보면은 알고 싶은 거에 비트코인은 없습니다. 전 이게 재밌었어요. 비트코인은 이미 블록체인이라고 생각을 안 하고 있는 것 같아요. 코인이 그냥 그 디지털 골드라고 하잖아요. 네, 거의 그렇게 인식을 하고 있는 거라 볼 것 같습니다. 당연하지만 이제 일부러 투자라는 의견이 들어가지 않게끔 질문을 설계했음에도 불구하고 돈이 되는 내용이나 투자용 이런 의견을 적어주신 분들도 꽤 있어요. 결국 돈에서 벗어날 수는 없기 때문에 적어도 흥미로운 즐거운 사용 경험으로 이들을 유도해야 한다는 그 종전의 목표하고는 상당히 좀 많이 이어진다 볼 수 있을 것 같습니다. 그럼 이제 다음 스텝으로 어떤 방향으로 이제 가는지 한번 생각해 볼까요? 계속 이걸 사용할 거냐 아니면 새로운 서비스를 이제 만들어서 제가 요즘 다른 다오 같은 거 한번 확인해 봤는데 이제 그 안에서도 한국 커뮤니티 좀 있긴 있어요. 그래서 거기서도 뭐 같이 뭐 일하거나 아니면 같이 그 컬래버레이션 같은 거 할 수도 있고. 네, 우리가 교육으로 중심을 간다면은 그런 식으로 어필을 할 수도 있어요. 좀 이제 저도 이제 개인적으로 따로 조사를 하면서 어떤 것들 중에 하나는 NFT와 이제 거의 연관이 되어 있는 스테프니라는 친구가 있습니다. 한국에서 되게 핫한데요. 여기서도 아시는 분들이 조금 있을 것 같긴 하네요. NFT 관련해서 이제 알고 있는 건데 이걸 아는 사람들은 이더리움을 모릅니다. 이더리움 몰라요. 비트코인 돈으로 합니다. 되게 단적으로 적긴 했는데 결국 NFT로 들어가면 다 투자라고 인식을 해요. 대부분의 인식이 이렇습니다. 사실 이제 투자 항목에서 제일 가까운 투자라는 방향성에서 제일 가까운 개념은 실질적으로 디파이임에도 불구하고 NFT를 본다는 거. 재밌어요.
제일 이제 우려가 되는 지점이라면 이게 어쨌든 이 블록체인이라는 게 이제 강제로 열리게 되거든요. 그냥 한국에서 이제 꽁꽁 싸매고 뭘 하고 있는 이런 사이에 어차피 지금 해외가 너무 발전을 해 있어서 강제로 열릴 텐데 그 과정에서 지금 제일 빠르게 뛰어 들어오는 것이 이런 스테픈이라는 친구라든가 이거를 필두로 한 하나의 장르가 된 M2E on이라고 하는 하나의 장르로서 자리를 잡. 스테판이 작가인가요? NFT 작가? 아니요, 프로젝트. 프로젝트 이름이에요? 네, 음, 스테픈이 뭐냐면은 이게 무부터 on이라고 했잖아요. 그러니까 T2E 종류의 하나인데 스테픈을 짧게 설명드리면은 말 그대로 벌어서 토큰 벌기, 벌어서 돈 벌기. 그, 지금 저희가 앞으로 이제 서베이를 기반으로 어떤 걸 할지에 대해서 얘기하는 거 맞죠? 현황에 이제 제가 조사한 거에서 그 이제 제가 개인적으로 조사했던 것들을 지금 아, 말을 한 거고 네네네. 그러다 보니까 거의 다 이제 거의 접하는 분들이 저런 식으로 경험한단 말이죠. 그나마 이제 좀 깊이 안다고 하시는 분들이 거의 다 이런 식으로 NFT를 연관지어서 들어오기 때문에 우리는 당연하지만 절로 들어가게 되면은 그냥 결국 투자랑 똑같이 돼요. 그냥 투자를 시키는 거랑 딱히 다를 바가 없게 되기 때문에 네, 그리고, 세계 주된 항목인 비트코인, 이더리움, 그다음에 어 이건 뭐 따로라고 하기에도 애매하지만 블록체인 이 세 가지를 반드시 넣되 반드시 코드로 넣으면서도 활용, 설계 이 세 가지의 방향으로 컨텐츠 방향성을 이용 설계 기술 이쪽으로 가는 게 어쨌든 니즈는 있다라는 거를 명확히 확인한 것 같아요. 어, 일단 저희가 서베이 통해서 그 이더리움이랑 탈중앙화의 연관성에 대해서 한국 사람들이 많이 인식을 가지고 있다라는 걸 알았으니까 이더리움 관련된 커뮤니티나 또 이더리움 관련된 태그를 이제 마케팅에 많이 활용을 하는 방향을 잡아가는 게 좀 방향성을 잡는 데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 어떠한 개념들을 묶어서 설명하는 게 좋을까에 있어서 탈중앙화 네, 역시 빼놓을 수 없는 부분이라 생각을 해요. 그리고 토큰이라고 하는 것도 꽤나 많은 부분이 알고 있기 때문에 이더리움, 뭐 역시나 실제로 이미 있는 부분이기도 하고 사실상 이게 레이어 2에 제일 가까운 연계 개념이니까요. 이쪽에. 그럼 이제 차후 서베이를 한다면은 이러한 식의 서베이를 한 번 더 캠페인을 만들어서 돌릴 것이냐 그것도 그거지만 그 다음부터는 이게 틀이 됐을 때 어떤 식으로 제안을 해줘야지 사람들에게 충족감을 심어줄 수 있는가. 그러니까 내가 얼마나 했다라는 거를 파악할 수 있을 그런 식으로 구조를 짜야 될 것 같은데 이거는 조금 별개 이야기인 것 같고요. 그러면은 자, 네. 다음 서베이를 한다면은 다시 돌아와서 여러분들은 어떤 식의 서베이가 필요하다고 생각을 하십니까?
이거는 저 생각인데 그 다른 커뮤니티에 있는 이제 한국 섭팀 같은 그 그룹들이 이제 같이 공유할 수 있는 서베이 같은 걸 그래야지 이제 다른 커뮤니티들하고 이제 뭐 많지 않지만 그래도 있긴 있어요. 그 다른 다오 안에 코리안 팀 그래서 같이 이제 서베이를 이제 노출할 수 그게 맞는 말인가요? 노출할 수 공유하고 노출할 수 있는 서베이 같은 거. 쉐입시프트 안에 이제 다오 중에 이제 코리안이 있다는 거죠? 한국 분이. 아니 딱 쉐프트 말고 다른 다른, 네, 그, 네, 몇 군데 링크 공유할게요. 흔한 다오. 네, 다오들이 뭐 몇 개 종이긴 있어요. 그러니까 다오들이 몇 개 있는 것도 있고 커뮤니티들이 몇 개 있죠. 자, 그러면은 이런 질문. 일단 이 사전 설문조사를 일단 거쳤는데 2주 이내로 다른 서베이를 추가를 해야 할 필요가 있을까요? 어, 지금 앞으로 제가 생각하기에는 지금 앞으로 서베이를 다시 만들고 이것들을 이제 그 다른 다오들이랑 공유를 하게 된다면은 그 다오에 있는 사람들 자체가 일단 그 탈중앙화에 대한 개념이 있는 사람들이기 때문에 어, 만약에 앞으로의 서비에서는 어, 물어보고 싶은 게 어떤 방식으로 보통 정보를 얻는지 물어보는 게 좋을 것 같아요. 그러면 우리가 이제 유튜브라던가 그 사람들이 이제 나 유튜브로 정보 많이 얻는다 아니면은 뭐 네이버 카페 뭐 아니 네이버 카페 없나? 다음인가? 다음이에요? 둘 다 뭐 있겠습니다. 아무튼 그런 뭐 그런 러닝 플랫폼 같은 게 그 사람들이 집중적으로 이제 정보를 얻는 그게 있으면은 그거를 이제 우리가 앞으로 어, 콘텐츠 제작을 하면서 거기다 올릴 수 있으면 좋을 것 같아요. 그리고 다오에 어떤 계기로 참여하게 되었는지 그것도 중요할 것 같아요. 왜냐하면 결론적으로 우리가 더 많은 사람들이 다오에 가입하고 싶게 만드는 게 일단 가장 궁극적인 목표니까 활성화하기 위해서는. 그래서 다오 자체를 활성화하는 것, 그러니까 다오라는 것 자체를 활성화하는 것을 목표로 두느냐, 아니면은 참여율을 높이는 데에 목표를 두느냐, 아니면은 모르는 사람들, 새로 들어온 사람들한테 벽을 낮춰주느냐에 대한 거는 사실 이 세 가지 목표가 하나를 가리키고 있지는 않다고 생각을 해요. 일단 좀 조사를 많이 하면서 느꼈는데 일단 기본적으로 밑에가 다 달려 있고 일반인이 접할 수 있는 정보는 제가 느낀 것보다 상상 이상으로 정보의 벽을 느껴요.
솔직히 말해서 찾아볼 수 있는 정보인데 접하지 못한다. 네, 그리고 이거는 어, 서베이랑은 조금 다른 이제 콜라보레이션 LPX가 말해주신 콜라보레이션 관련된 건데 그분들 중에서도 저희 쪽 그 포르투게스나 스페인 그 그룹들 팀들처럼 뭔가 게시글 같은 거 올리고 계신 분들이 계실 것 같아서 그런 게시글 내용에 대한 음, 쉐어링 허락 여부 뭐 이런 것들도 네, 좀 여쭤보고 자료 공유에 대해서 좀 콜라보레이팅 하면 좋을 것 같아요. 그건 기본적으로는 통보만 하면 될 것 같아요. 무단이나 이런 이야기 자체가 그러니까 다오를 활동하고 있다면 느끼겠지만 여긴 카피라이트가 없는 동네거든요. 그 LPX님 혹시 지금 가입하고 계신 다른 다오 커뮤니티 공유해 주실 수 있나요? 네, 지금 링크 몇몇 모으고 있습니다. 만약에 저희가 이제 우리가 그 다오 가입을 하고 나서 거기서 이제 우리 팀 코리안데 그냥 캐주얼하게 뭐라고 하지? 그 보통 정기 모임이라고 하나요? 동호회 모임? 그런 거 하나요? 뭐 그런 식으로 그냥 친목 모임 아닌가? 친목 동호회, 친목 모임, 막그 뭐가 친목 그렇게 하는 동호회? 저는 잘 그, 모르겠어요. 그거는 LPX가 링크를 주면은 그때 좀 조사를 해볼 필요가 있을 것 같아요. 지금 거의 다는 그냥 번역 같은 것만 집중해 있고 이제 그냥 한국 사람들이 이제 같이 얘기할 수 있는 그 채널 같은 거 있잖아요. 그것밖에 없는데 우리 같이 뭐 교육 프로젝트 같은 거 하는 거는 거의 없습니다. 그러면 더 좋을 것 같아요. 네. 이게 그 사람들이 이제 그냥 모여가지고 그냥 번역 서로 이렇게 해주고 이거 어디에 올라왔더라 하면은 최신 정보 공유를 해주고 하면은 저희가 이제 거기에서 얘기를 하면서 그 사람들한테 또 저희가 몰랐던 한국 사회에 어떤 일이 일어나고 있는지 그런 것도 잘 들을 수 있을 것 같고 보통 다른 사람들이 어떤 생각을 갖고 있는지에서도 좀 알 수 있을 것 같아요. 그 사람들이랑 얘기를 하면 특히 저 같은 경우에는 일단 제가 알고 있는 한국인들 뭐 알고 있다기보다는 대화하는 한국인들 이렇게 LPX님, 코드님, 그리고 태선님 이렇게 세 명밖에 없어요. 그러면은 저가 얻는 그 한국인에 대한 이해도는 정말 현저하게 떨어질 수밖에 없거든요. 음, 그 다오 분들한테도 이제 뭐 링크가 이제 오면은 다 디스코드긴 하네요. 텔레그램도 있는 네, 뭐 텔레그램도 있을 것 같은데. 이거 이렇게 하면은 아마 연결이 안 될 거예요. 그러면 네, 그 채널 액세스가 안 되네요. 네, 이렇게 하면은 채널 액세스를 아예 할 수가 없고, 그 디스코드 공유하는 방법이 있는데, 세 가지 정보를 이용해
세 가지 주요 개념을 이용해 정보의 벽을 낮추는 자. 혹시 코드님 이번 서베이 결과물 공유 가능할까요? 엑셀로 된 거를 바로 드릴 수 있어요. 이제 결과 페이지 같은 경우에는 요거는 근데 저한테도 권한 주시지 않으세요? 리스폰스 공동 작업자 추가하는 형식으로는 되고 이제 어차피 이게 네, 쉐입시프트 계정 권한 추가해 주시면은 때문에 저도 추가할 수 있으니까 제가 추가할게요. 그렇게 해주셔도 될 것 같고 권한이 있던가? 네, 저한테 있네요. 공동 작업자 추가 어차피 이제 다 편집자 이제 가능하기 때문에 네, 보냈습니다. 그러면 만약에 우리가 당장 서베이를 할 기회가 추가로 생긴다고 한다면은 이것과 거의 다르지 않은 거에 대해서 정보 소스의 루트를 추가하는 방향으로 특정 다오 커뮤니티 원들을 상대로 서베이를 할 필요가 있을 것 같습니다. 그분들의 이해도와 그분들이 필요하다고 생각하는 것 그런 것들을 따로 조사를 해볼 필요가 있을 것 같아요. 그 집단별 어차피 몇 안 되긴 하겠지만 그렇게 해서 눈에 보이는 결과가 나왔을 때 그분들이 훨씬 더 납득하기도 쉬울 거고 교육이 필요하다고 했을 때 분명히 공감 가는 부분이나 이런 것도 분명히 있을 거라 생각을 합니다. 이건 조금 다른 얘기긴 한데 저희 SNS 계정이 따로 있나요? 저희? 코리아 만들어야죠. 네, 유튜브밖에 없는 거 알고 있어요. 네, 쉐입시프트 다오 라탐 팀에 보면 매일마다 트위터를 올리더라고요. 네네. 네, 그런 것 참고해서 저희도 활용하면 좋을 것 같아가지고 내용도 좀 참고할 수 있으면 참고하고. 한국인들은 그러면 보통 어떤 소셜 미디어 사용을 해요? 이거를 다음 설문조사 때 한번 해보면 좋을 것 같아요. 근데 미디어 보통은 이제 인스타그램 주로 많이 쓰고 그 외에 이제 유튜브 채널에도 커뮤니티가 있긴 있거든요. 근데 그게 구독자가 몇 명 이상 돼야 되는 걸로 알고 있는데 그런 식으로 유튜브 통해서 들어가는 경우도 있고 페이스북은 요즘에 많이 안 쓰는 거. 인스타그램, 네. 카카오톡은 SNS가 아니긴 하지만 사실상 SNS 취급처럼 사람들이 다 쓰고 있기 때문에 아니면 저희도 트위터를 쓰는 방법도 있을 것 같긴 한데 SNS 저는 계정을 한국은 만드는 것 많이 써요? 자체는 사실 문제는 없다 생각을 해요. 네. 어떤 소셜 미디어가 가장 확산이 좋은가를 우리가 고려를 할 때보다는 채널은 만들되 우리가 양질의 정보를 제공해 줄 수 있다 생각을 하거든요. 그러니까 소셜 미디어를 사용을 하는 건 사용을 하는 거. 우리가 어차피 그걸 배포 채널로 활용을 해보잖아요. 그걸 통해서 그룹 측정이나 이런 미저러블한 무언가를 잡기에는 문제가 없을 거예요. 그거랑 별개로 우리가 해야 하는 방향성은 어떻게 무엇에서 어려워하는지 이런 것들을 좀 파고들어서 구축을 해야 할 필요가 있을 것 같습니다. 그래야만 교육의 활성도나 이런 거에를 기대를 할 수 있을 것 같아요. 제가 카카오톡 지금 같은 경우는 저걸 조사해. 링크 보내드리긴 했는데 인스타그램 일단 제일 많고요. 지금 작년 자료긴 하지만 그래도 인스타그램, 페이스북 페이스, 밴드. 네. 부분. 저희가 뭐 40, 50대를 타겟으로 할 건 아니니까 카카오 스토리는 빼고
네, 그렇게 3개 정도가 제일 많이 쓰는 것 같네요. 너무 스타게이지, 스시 수업도 있고, 워낙 이거. 싸이월드 안 써요? 싸이월드? 싸이월드는 다시 문을 열었는데, 뭐, 안 쓰죠? 소셜미디어로서. 요즘에 엄청 싸이월드는 과거형이에요. 그냥 사진 저장 용도. 옛날 네, 흑역사. 싸이월드가 흥했던 건 엄청 옛날이기도 하고. 버디버디? 망했어요. 없어지지 않았나요? 디버디. 이거 뭐지? 태선님 공유해 주신 거에 그 40대랑 50대 제일 많이 쓰는 거 이거 뭐예요? 밴드라고 그 하는 밴드. 네이버에서 만든 거고요. 네, 카페랑 똑같은 거라고 보시면 될 것 같아요. 음, 그러면 일단은 지금 LPX님이 보내주신 그 다오 서비스들 커뮤니티들 들어가서 어떤 식으로 진행이 되는지 알아보면 좋을 것 같아요. 이거 혹시 다음 주까지 한번 그냥 방문해보고 얘기를 하는 걸로 할까요? 한번 들어가서 어떻게 돌아가는지 그다음에 각자가 느낀 바를 다음 주에 한번 공유해 보겠습니다. 괜찮은 것 같나요? 실제로 어떻게 돌아가고 있으며 그분들은 어떤 방향성을 갖고 있는가. 그리고 그 서버에 지금 현재 있는 것도 이제 그 우리가 뭐 연구하는데 이제 2차로 이제 we want more participants. 그래서 이것도 예, 다른 소통도 필요하고 사람들 또 이제 집단별로 따로 이제 이 질문을 그대로 쓰는 것도 좋지만 어떻게 정보를 얻으십니까? 같은 것 정도는 추가를 해서 그분들한테도 이제 조사를 받을 수 있게끔 하는 것도 좋을 것 같아요. 전체 집단 조사라고 했지만 사실상 그렇게 표본이 많았던 게 아니기 때문에 오히려 집단마다 들어가서 서베이를 해보는 게 결과는 더 좋을 것 같습니다. 일단 비짓을 해보고요. 그분들한테. 그리고 어떻게 돌아가고 있는지 정도나 이런 거 확인해서 다음 주에 공유하는 걸로 그렇게 결론을 짓도록 합시다. 일단 그러면은 아티클이나 이런 거를 하는 게 중요하지만 본격적으로 그러면 네, 정보 제작에 나서야 할 때가 된 것 같기는 해요. 사전 설문조사도 충분히 이렇게 방향성을 잡았으니까. 이게 번역이나 이런 링크 공유가 아닌 컨텐츠 생산. 이쪽을 이제 관심을 가질 필요가 있을 것 같습니다. 이 작업에 들어서는 데 있어서는 어떠한 조율이나 이런 것들도 필요할 것 같고요. 저는 뭐 그러면은 이제 네, 말씀하세요. 아니요, 태선님 가세요. 아니, 저는 그냥 돌아가면서 SNS 계정이나 이런 거 뭐 만들어졌을 때, 어,
돌아가면서 하나씩 올리거나 뭐 이런 거면 좋겠다라는 생각은 했고 담당자가 정해져도 좋고 뭐 저는 네, 그런 얘기 하려고 했습니다. 혹시 지금 그 sorry, I didn't mean to cut you off, but 그 지금 쉐이프시프트가 사용하는 그 이제 팀이 그냥 올릴 수 있는 플랫폼 같은 거 사용하면 좋을 것 같아요. 그냥 그래야지 뭐 계정 패스워드하고 막 그런 거 걱정 안 해도 되고 그냥 그 네, 그쪽에서 쓰는 걸 그대로 연계해서 쓰는 게 관리에도 확실히 용이할 거고 우리가 어떠한 큰 팀 소속에서 보조로 이런 거를 진행하고 있다. 그러니까 신빙성을 갖추는 것도 충분히 가능. Sorry, Angela, what were you about to say? like I just wanted to ask you guys if you guys had a look at the Shapeshift Korea introduction that LPXU shared a few days ago. Was it yesterday? 예, 그러니까 저 어제 봤어요. 그거 소개 글. 내용 되게 잘 쓰셨던데요. He is such a great writer, isn't it? Exactly. A lot of practice. Very smart. I just wanted to add and delete or modify a few things, and and now I just wanted to ask, like, what is the podcast thing that you mentioned? Launch a podcast like content series. That was just an idea that I had. So hopefully, we'll gain enough traction that we have a solid workflow where everyone knows what they're doing. And the whole idea was kind of, since you're bilingual and since you're more bilingual than all of us, I think it'd be pretty cool to kind of interview people, both Korean and non-Korean, that are very active in the space. I mean, we could start off first with Shapeshift leaders and kind of educate Koreans in a more, I guess, a different format. Like, I know Koreans like to listen to podcasts and talk shows, right? So, kind of. Sorry, what was that? No, nothing. Sorry. Yeah, so I thought it was pretty cool if we can get like a podcast like content series, which is kind of different than translating videos and subtitling them. I absolutely agree. I'm not sure how podcasting is how big it is in Korea, but I'm a big fan of podcasts personally, and I always listen to podcasts here. But I think in Korea we have another platform called Papbang. 팟캐스트 네, 팟빵. Papbang. Yeah, I mean we could use that, but I was also thinking it could be like a playlist of its own on YouTube. We could use multiple platforms, whatever works the best. Sounds good. I think as long as I can ask a bunch of questions that my Koreans might want to ask about, and I just listen and just talk about it. So I guess why I think you're a perfect fit for this is because you ask a lot of questions about DeFi and stuff.
a lot of people can relate to, you know. Yeah. Yeah, I So think from the like blank page. right. It'll be like for like, beginners that just want to know, and a lot of these leaders they have amazing stories to tell, amazing you know use cases that they want to share, amazing projects that they're working on. So by asking these simple questions, um, you people that don't really know DeFi, they can kind of relate and understand and digest the information that's coming in. Okay. 솔직히 Maybe we can 말해서 add. 네, 네. 네. 아, 먼저 말씀하세요. 아니요, 저 잘 안 들려서요. 혹시 볼륨 조정 아, 그 거리가 좀 떨어져 있어. 어, 뭐 그렇죠. 서베이에서 보여주는 것도 그렇지만 디파이나 블록체인 다른 이제 그 우리가 제가 이제 위협이 된다고 생각했던 그러니까 거의 정보가 없는 그 블록체인에 대해서는 사람들이 관심이 거의 없어요. 그러니까 우리가 디파이를 강조하고 뭔가를 알려주려고 해도 사람들이 거부할 가능성이 높다는 거죠. 그리고 태수님 그 홈페이지 작업하는데 그 제가 왜 Vue.js하고 같이 일할 수 있는지 물어본 이유가 그 디파이 아카데미 제가 지금 준비하고 있는데 그게 이제 Vue.js and Nux based. 그래서 어떻게 뭐 나중에 연결하기로 쉽게 그 물어본 거예요. 바닐라 네네네. 작업은 저도 참여를 할 수 있어요. 네, Vue.js 프로젝트 개발 뭐 그거는 토이 프로젝트긴 했지만 해본 경험이 있어서 네, 가능할 것 같습니다. 뭐 리액트로 프로덕션을 리액트로만 했지만 Vue.js도 철학 자체가 크게 다르지 않다고 알고 있어서 네. 근데 타입JS 하고 리액트보다 훨씬 더 쉬우니까 뭐. 네네네. Never mind. 만약에 우리가 그 쉐이프시프트 코리아 그 공식 웹사이트를 만들게 되면은 일단 저희가 유튜브를 올리던 아니면은 서베이 같은 거를 올리던 어떤 거를 올리더라도 거기에서 다 이제 링크되어서 볼 수 있게 하면 또 좋을 것 같아요. 그리고 앞으로 이제 물론 코드님께서 이제 번역보다는 다른 것에 그 교육 콘텐츠 제공에 중점을 두자고 말씀을 하셨지만, 근데 제 생각에는 그 아티클이나 올라오는 뉴스레터 같은 거 정리해서 올리면은 또 좋을 것 같은 게 이제 사람들이 더 많은 정보를 알 수 있을 테니까. 그래서 웹사이트가 좀 빨리 만들어졌으면 좋겠습니다. 그로스의 관점에서는 저도 동의를 해요. 그렇게 이제 많은 사람들이 정보를 그렇다면은 그러니까 우리가 그 콘텐츠 익혀가는 과정이기 때문에 학습을 하자고 한 이유가 뭐 지금 우리가 좀 전반적으로 결여된 작업이 있다고 하면은 뭐냐면은 각자가 얻는 암호화폐 정보에 대한 아티클 공유나 이런 게 전혀 없어요. 이러한 정보는 사람들이 알았으면 좋겠다라고 하는 이런 의견을 나눠본 적이 우리가 없다는 겁니다. 링크 확산이나 이런 걸 하는 거에 대해서
전제가 되는 작업이 우리가 지금 한 적이 그럼 이번 주에 어, 기본적으로 사람들이 그 배울 수 있는 유튜브 링크나 아니면 아티클 같은 거 링크 있으면 서로 공유하는 걸로 할까요? 네, 괜찮을 것 같아요. 각자 저번에 이제 안젤라님이 따로 이제 이런 걸 봤다고 공유를 해주셨는데 그런 게 있으면은 이제 전 이제 그냥 자유롭게 이제 있으면은 받아달라고 했지만 그보다는 아예 그냥 한 번씩 찾아서 가져오는 게 좋을 것 같아요. 이런 거는 괜찮을 것 같다. 혹은 이런 정보는 올바른지 아닌지 확인을 해서 뭐 검수를 해야 될 것 같다. 이런 것들요. 여러분들이 어떻게 익혀가는지, 여러분들이 어떻게 생각하는지도 이 점에 있어서는 되게 중요한 거기 때문에. 한국어로 돼 있든 영어로 돼 있든 상관없이. 네, 맞아요. 네, 영어로 되어 있으면은 그걸 번역할 필요가 있다고 하면은 그걸 번역을 하면 되는 거고, 그걸 번역을 해서 제공을 해서 줄 필요가 있다고 하면은 그만큼 좋은 정보라고. 그걸 이제 작업을 한 다음에 나중에 이제 사이트 만들어줄 때 그때 바로 올리면 되니까요. 네, 그거를 모아놓을 수 있는 뭐 노션 네, 폴더 하나의 페이지나 아니면 뭐 이런 거 있으면 좋을 것 같아요. 포털이 될 거니까. 그 모아놓을 수 있는 거는 어차피 그 GitHub가 있잖아요. 거기 아티클 있잖아요. 그거 네, 쓰면 될 것 같아요. 네, GitHub. 거기에 모으는 걸로. 거기 모으면 될 것 같고. 그럼 링크 대신에 긁어다가 넣는 걸로 할까요? 거기에다가. 네, 그거 한번 확인하고 괜찮을 것 같아요. 다들 이제 시간이 괜찮으신 건 주말이니까 그때 한 번씩 확인을 해보죠. 제가 이제 사실상 그냥 저만 뭔가 내용을 만들고 하면은 그냥 저 혼자 하는 거랑 사실 크게 다를 바가 없잖아요. 그렇다 보니까 어떠한 정보들을 갖고 있는지, 어떠한 정보들을 알고 계신지, 어떠한 정보들을 찾아보고 계셨는지 이러한 것들이 있어야지 우리가 확실히 팀으로서 작업을 할 수 있을 거라 저는 그렇게 생각을 합니다. 커넥티드, 뭐 코리안 커뮤니티 스프레더. 확실히 쉐이프시프트 자체가 나가고자 하는 것은 사이의 확산이기 때문에 사실 한국에서 지금 그걸 펼치기에 전제가 되는 새 개념들이 문제라고 하고요. 디파이에 도달하기까지의 여정을 그에 필요한 정보를 우리가 제공해 준다. 그렇게 방향을 잡아가면 괜찮은 것 같아요. 네, 그러니까 그 정말로 찾아보고 한번 확인이 필요할 것 같은 자료라고 생각하면 그냥 링크를 올려주세요. 같이 보고 살펴보는 시간을 가져봐도 되는 거고 아니면은 따로 그냥 알아보고 이게 어떠한 내용이다 제가 바로 알려드릴 수 있으니까 그렇게 하면서 서로의 인식 정도를 맞춰가는 게 우리는 지금 제일 중요할 것 같아요. 그게 되고 나서야 아티클이나 이런 뭐 번역이나 이런 거 작업을 하면서도 어느 정도를 이해하고 있다라는 걸 전제로 세울 수 있습니다. 어느 정도 이해를 하고 계시니까 요런 번역, 요런 문제나 요런 내용들은 제대로 번역이 되었을 것이다. 제대로 안내를 했을 것이다. 이렇게 볼 수 있으니까. 그 작업이 결여되어 있으면 사실상 그냥 번역기 돌려서 하는 거랑 크게 다를 바는 없다고 생각을 하거든요. 지금 해외에서 한국에 어떠한 콘텐츠를 제공한다고 하는 애들이 하는 그런 크게 다를 바가 없을 거예요. 여러분이 얼마나 이해하고 있는지를 알려주시다. 그게 우리가 같이 작업을 해서 얻을 수 있는 가장 이득이에요. 네, 그럼 끝난 건가요, 오늘? 그럼 오늘 회의를 기업적으로 뭐 이제 LPS가 이제 적고 있는데
사실상 이제 적고 있는 거 보면서 느낀 게 저도 이제 GCL을 적다가 굳이 이거 계속 만들어야 되나 하고 느낀 게 저기에 해당하는 페이지 꼴이라든가 이런 KPI가 다 적혀 있더라고요. 그래서 그냥 보조하는 자료나 서베이나 이런 거만 제공을 해주면은 미저먼트한 걸 만들 수 있겠다. 그렇게 생각이 들었어요. 지금 저 화면 보시면 그 맨 밑에 KPIs and metrics 네네, 저거 보이더라고요. 네. 그래서 네. 저거 보고 나서 이게 우리 뭐 다 새로운 채널들이니까 계정하고 채널들이니까 뭐 타겟 achieving our target 그렇게 어려운 일이 아닐 것 같아요. 왜냐면 계정이 뭐 3명인데 6명으로 가면 100% 예, 그러면은 100%니까. 예. 네, 그래서 뭐 이런 타겟을 처음에 넣기 싫었어요. 근데 그 위에서 넣으라고 해서 그냥 넣은 거예요. 뭐 치종 지표가 있어야 뭔가 예산을 뭐 주고 이런 거 할 테니까 그건 어쩔 수 없는 것 같아요. 이제 본격적으로 그러니까 이번 회의를 끝마치면서 제가 여러분들께 정말 드리고 싶은 말씀은 이제야 본격적으로 우리가 팀으로서 작업할 수 있는 어느 정도의 사전 작업이 완료가 되었다고 생각합니다. 물론 이제 사이트가 만들어지고 하면은 본격적으로 작업을 할 수 있는 환경이 갖춰지는 거고 이제는 우리가 서로 알고 있는 인식을 공유하면서 이러한 부분이나 이러한 작업들이나 이런 것들이 어떻게 되었으면 좋겠다를 서로서로 제시를 해줄 수 있어요. 그래야지 서로 따로 논다는 느낌이 안 들 것 같아요. 필연적으로 공동 작업을 쉽게 할 수 있는 트랜슬레이트 작업이나 이런 걸 제외하고는 말이에요. 그 우리가 솔직히 필요한 거는 이제 다른 팀들은 이제 이미 했는데 아직 한국어로 못된 게 꽤 있어요. 이런 그렇게 뭐 필요한 건 아닌데 중요한 정보 같은 것들. 시프트의 이제 뭐 역사, 이 인식에 대해서 쉬프트 자체에 대한 인식도 중요하다 생각해요. 한번 살펴볼 필요가 있죠. 이거는 그냥 보여서 한번 살펴볼 필요가 있어요. 따로가 아니고. 이거 혹시 번역 제대로 되어 있나요? 아니 필요하다고. 다른 언어들은 이제 뭐 라틴 팀이 이미 다 했죠. 그리고 중국어도 중국어 있나? 부재하네요. 페이지 없고. 지금 이제 라틴하고 이제 프렌치하고 몇 가지 언어들이 번역한 게 꽤 많아요. 근데 우리는 이제 뭐 유튜브 같은 거에 집중을 더 할 거니까 그냥 중요한 것들만
링크를 올려서 이제 슬슬 번역하면 좋을 것 같아요. 이건 확실히 사이트가 되는 거랑 연계해서 될 필요가 있을 정도. JavaScript에 대한 소리. 네, 연결할 수 있죠. 이거 GraphQL 아니면 API 엔드포인트로 네. 다 가능해요. 따로 흥미를 생각하신 아티클이나 그런 거를 조사해서 한번 같이 살펴보는 걸로 하죠. 그럼 다음까지. 네, 알겠습니다. 네, 그거는 이제 딱히 시간에 제약받거나 그런 건 아니니까 그냥 가볍게 채팅으로 이야기를 하면서 하도록 합시다. 그 점. 네, 오늘 회의도 다들 고생 많으셨습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 솔직히 이야기하면서 좀 딱딱한 내용이 오가긴 했지만 너무 좀 싫어하지 않으셨으면 좋겠고요. 네. 서로의 인식을 이제 맞춰가는 거. 그게 우리가 팀으로서 본격적으로 돌아갈 수 있는 사전 작업이 되지 않을까 생각은. 네, 다들 네. 고생하셨습니다. 레코드는 이제 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. Take care.